हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर पिले माने आमे होचे पूर्व क्लास रे कोन देखिथिले ना आम भाषा ठीक अछि आमे पूर्व क्लास रे देखिथिले आम भाषा संपर्क रे पढिथिले ठीक अछि तो आज आमे देखिबा वैशिष्ट्य और स्वरूप तो पिले आज होचे आमे देखिबा वैशिष्ट्य और स्वरूप ठीक अछि पृथ्वी रे जेते भाषा व्यवहृत होइथाय सबु भाषार किछि ना किछि वैशिष्ट्य थाए बोली ताहा अन्य भाषाटारु स्वतंत्र भावे चिन्हट करा जाय आम भाषा ओडियार जेमिति किछि स्वतंत्र लक्षण अछि जाहाको आधार करी आमे स्वतंत्र बोली परिचित हेउथाउ सेति मध्यरु केतोटी साधारण तथा स्पष्ट बारी होई पडुथिबा वैशिष्ट्य संपर्क रे जानिबा ओडिया भाषार लक्षण दृष्टिरू बंगला अहमिया मराठी गुजराती इत्यादि उत्तर भारतर अन्यान्य भाषा सह यार संपर्क निबिड़ दक्षिणर तेलुगु तामिल प्रभृति द्राविड़ भाषा और ओडिशार आदिवासी भाषा मानकरू अनेक शब्द ओडिया भाषा रे थिले मध्य एसबु भाषा सह संपर्क जेपरि निबिड़ नुहे तथापि स्वरूप दृष्टिरू प्राय समान हेले मध्य उत्तर भारतर अन्य भाषांक ठारू ओडिया भाषार स्वातंत्र्य स्पष्ट ओडिया भाषार शब्द मानकर उच्चारण स्वरांत उत्तर भारत रे व्यवहृत समगोष्ठीर अन्य भाषार शब्द शेष रे व्यंजन वर्ण सह ओ उच्चारित हुए नाही यथा राम गोपाल किंतु ओडिया भाषा रे राम गोपाल इत्यादि शब्दर शेष रे ओ उच्चारित हेउछि नि जेंति असला राम राम लास्ट उच्चारण कोन अछि म ओ आछी कि नै गोपाल लास्ट कोन आछी गोपाल और उच्चारण हेउछि स्वर वर्ण रु अन्य समगोष्ठी भाषा रे रि परि उच्चारित हुए जेंति असला ऋषि कृष्णा किंतु ओडिया भाषा रे एहा रु परि उच्चारित हुए जथा ऋषि ओ कृष्ण व्यंजन वर्णमालार अवर्ग्य ज अंतस्थ ज जाहाकु अंतस्थ जमज कुहा जाय एहा समगोष्ठी अन्य कोनसे भाषा रे नाही ओडिया भाषा रे य बदले एही जर व्यवहार केतेक स्थल रे होइथाय जथा जम जम सूर्य सूर्य सहाय साहाଯ୍ୟ एपरि व्यवहार सबु स्थान रे हुए नाही जथा दया लय वायु ए लक्षणटी ओडिया भाषार एक निजस्व वैशिष्ट्य उत्तर भारतर अन्य भाषा जेगुड़िक सह ओडिया भाषार निबिड़ संपर्क रही से सबुर लिपि उपर भाग एक सरल रेखा बा सीधा होइतिबा बेले ओडिया लिपिर उपर भाग गोलाकृत संस्कृत देवनागरी लिपिर क ओ ओडिया कोर उच्चारण निया जाय पारे सेपरि अनेक उदाहरण मिली थाए उच्चारण लिखन पद्धति शब्द वाक्य आदि को नहीं ओडिया भाषार बहु स्वातंत्र्य रही संक्षेप रे एतिकी जानिबा जे अन्य भाषा मानक ठारू निजर भिन्न लक्षण थिबारु ओडिया भाषा एक स्वयं संपूर्ण समृद्ध स्वतंत्र भाषा एहार प्राचीनता और स्वातंत्र्य को आधार करी भारत सरकार ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा भावे मान्यता प्रदान करिसंती ओडिया भाषार समृद्ध शब्द भंडार और स्पष्ट भाव प्रकाशर क्षमता हेतु आज समग्र पृथ्वी रे मनुष्य अर्जन करिथिबा ज्ञान विज्ञान को एहा माध्यम रे प्रकाश करा जाई पारिबो तापर देखिबा व्याकरण जे कोनसी व्यक्ति कथा कहिबा बेले सेतिरे किछि नियम थाए जहा सुनुथिबा व्यक्तिटी बुझी पारे ओडिसा रे पानी कहिले दिल्ली रे पानी कहंती बिलाती लोके वाटर कहंती तेलुगु भाषा रे नीलू कहंती ओडिया बंगला हिंदी भाषा रे मु जाउछि परी नियम
ଥିବାବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯାଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରି କହିଲେ ତାହା ଅଖାଡୁଆ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ନିୟମକୁ ସେହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ। ବାକ୍ୟରେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଏ ନେ। ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ, ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ। ତାକୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କହିଲେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ କହିଲେ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ଆମର ବିଲେଇ ମୂଷା ଖାଏ ନା ମୂଷା ବିଲେଇ ଖାଏ, ଦିଟାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି ନା। ବୁଝୁଛେ ଆମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଭାଷା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ନିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ୱତଃ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲେ ତାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଓ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟାକରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ଭୁଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଓ ଭାଷାର ନିୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହାଟ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅନେକ ଏପରି ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 2-3ଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଭାଷାରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରକ୍ଷର ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତି। ପରିବେଶରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ସେହି ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଷାର କଣ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ କହିବା। ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖି ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମୁଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାର ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ି ଭାଷା ଶିଖି ହେବ, ତେବେ ଏହା କେତେକ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ସେହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୁଝି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର ଶୈଳୀ ଆଦି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଥିବା ସାମ୍ୟ ଓ ବିଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଚୀନ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ରଖିଲେ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ବେଦ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କିମ୍ବା ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଭାଷାରେ ଥିବା
ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ଥିବା ସୂତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହଜ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ତ ପିଲେ ଏତିକି ଆମର ଥିଲା ଭାଷା ପରିଚୟର ଥିଓରି ସରିଛି ନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା।